باپ اپنے بچوں کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے نہ کہ برائی، بلکہ باپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ راہیں ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ زمین پر جتنی بھی دنیا موجود ہے سب کے سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے اندر اگر ہم 3:16 میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، خدا نے دنیا سے کس سے محبت رکھی ہے؟ دنیا سے محبت رکھی ہے، کسی ایک خاص شخصیت سے نہیں۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ خدا نے یسوع مسیح سے بڑھ کر ہم سے محبت کیا تو یہ کوئی بات جھوٹی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو اس نے ہماری خاطر پست کیا، بیٹے کو اس نے ہماری خاطر اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جسم پر کوڑے لگوائے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم بچ جائیں، ورنہ آسمان کا خدا آسمان میں بیٹھے اسے کیا ضرورت ہے ہم بچ جائیں۔ میرے عزیزو، جو اصل بھید خدا کا کلام ہم پر کھولنا چاہتا ہے، ابلیس لوسیفر جو آسمانوں میں خداوند کی پرستش کرتا تھا، اور بائبل بتاتی ہے اگر ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو ایسی پوشاک دے دی کہ جب وہ ہوا پر باز گشت کرتا تھا تو اس کی پوشاک میں سے ایسے میوزک بجتے تھے جس سے خدا کا روح محظوظ ہوتا تھا، خدا کا روح خوش ہوتا تھا، خدا کی خوشنودی اس میں تھی جب وہ اس پر باز گشت کرتا تھا۔ اور جب اس نے نافرمانی کی ہے تو اس نے سوچا کہ میں خدا کے تخت سے بلند اپنا تخت لگاؤں گا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسے مغروری کا صلہ اسے خدا نے کیا دے دیا؟ پستی میں پھینک دیا۔ اب پستی میں پھینکنے کے لیے کیا کیا؟ پستی میں پھینکنے کے لیے خدا نے جب زمین کو بنایا، کریٹ کیا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا نے زمین بنائی اور زمین پر سب چیزیں بنانا شروع کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں شروع ہی میں لکھا ہے پہلی آیات کے اندر کہ خدا نے کیا کیا؟ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو اس کا مطلب سب کچھ بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوسیفر ہے وہ کیوں ہمارا مخالف، کیوں ہمارے خلاف ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ لوسیفر جو ہے اسے جب اس کے منصب سے گرایا گیا تو اس نے سمجھا کہ کوئی اور ایسا نہیں جو مجھ جیسی خدا کی پرستش کرے، لوسیفر کی طرح، کیونکہ وہ کہتا ہے کسی اور کے پاس یہ اختیار ہی نہیں، اور وہ اختیار خدا نے اس سے چھینا نہیں ہے بلکہ اسی اختیار کے ساتھ اسے زمین پر گرا دیا۔ اور جب اسے گرا دیا تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب اسے گرا دیا تو اس کے اندر غرور تھا کہ میرے جیسا پرستار کوئی موجود ہی نہیں، نہ آسمان پر اور نہ زمین پر، اسے غرور ہے۔ اب وہ اس غرور کے اندر بھرماتا پھرتا ہے، اور خدا نے جب زمین بنائی تو اس نے اس کو ڈسٹرب کیا، خراب کیا، تو پھر خدا نے دوبارہ سے اسے کریٹ کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ پہلے ویران اور سنسان نہیں تھی جب خدا نے اسے پیدا کیا، لیکن ابلیس نے اسے کیا کر دیا؟ ویران کر دیا، تاکہ یہاں پر کوئی میرے جیسا پرستار پیدا نہ ہو جائے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ آج یہاں پر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر پرستش میں کچھ کمی آ گئی ہے، روحانیت میں یا خدمت میں کچھ کمی آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ابلیس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ گھرانے کو ڈسٹرب کر سکے۔ اب مجھے نہیں پتا، خدا بہتر جانتا ہے، نہ میں کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہوں نہ کسی کو انڈیکیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا حق نہیں، پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اس بات سے بچتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا خدا ان کے پاک کلام میں سے مکاشوہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے سائرہ کے ساتھ مل کر۔ پہلی 3 جو اپنے دہنے ہاتھ سے ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھ ساتوں چراغ دانے رکھتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے، تو میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں۔ آمین۔ یہاں پر کیا ہے؟ خداوند کیا کر رہے ہیں؟ شکایت کر رہے ہیں۔
अब अगर हम कहें कि आज खादमों से, आज कलीसियाओं से खुदा को शिकायत नहीं, तो ये झूठ है। आज भी खुदा को हमसे शिकायत रहती है। क्यों शिकायत रहती है? यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, खुदाम भी हैं कलीसिया में, उनमें एल्डर भी हैं, उनमें डीकन भी हैं, उनमें फादर भी हैं, बिशप भी हैं, पोप भी हैं, पास्टर भी हैं, बहुत सारे। अगर हम इफ्सियों के खत के अंदर देखें, चौथे बाब के अंदर, तो वहाँ हमें 5-fold मिनिस्ट्री नजर आती है, जिसमें खुदा का कलाम कहता है किसी को उसने नबी, किसी को रसूल, किसी को उसने मुबश्शिर, किसी को उसने उस्ताद, किसी को चरवाहा बना दिया। अब अगर हम देखें तो हर चर्च के अंदर ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं हर चर्च के अंदर देखता हूँ भाई साहब माजरत के साथ कि पादरी ही सब कुछ बने हैं। भाई साहब कहता है मैं रसूल भी हूँ, भाई साहब कहता है मैं नबी भी हूँ, भाई साहब कहता है कि मैं चरवाहा भी हूँ, भाई साहब कहता है मैं मुबश्शिर भी हूँ और उस्ताद भी हूँ। लेकिन इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं। खादम अगर अपने चर्च के अंदर 5-fold मिनिस्ट्री को होल्ड करके रखेगा तो कभी खुदा को शिकायत नहीं हो सकती। उसमें बहनें भी हो सकती हैं, उसमें भाई भी हो सकते हैं, उसमें पास्टर भी हो सकते हैं, औरतें पास्टर्स भी हो सकती हैं, मुबश्शिर भाई भी हो सकते हैं, मुबश्शिरा बहनें भी हो सकती हैं, रसूल बहनें हो सकती हैं, नबी बहनें हो सकती हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। उसने नहीं कहा कि सिर्फ मर्द ही रसूल बनेंगे। किताब बाइबल में कहीं सुनील साहब जी, सुशील साहब, कहीं आपने पढ़ा हो कि कहीं खुदा ने कहा कि बाजी मर्द ही पादरी बनेंगे? आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पादरियों को शिकायत है जी औरतें पुरपट पर बोल नहीं सकती, औरतें नहीं खड़ी होके ना। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि पालूस ने मकाशवा खोल कर रख दिया हर चीज़ का। वो कहता है कि अब कोई ना मर्द रहा ना औरत। अपने खत के अंदर पालूस कहता है, क्योंकि उसके सामने क्या है, सिर्फ वो रूहों को देखता है, हमारे जिस्मों को नहीं देखता। उसको रूहों की पहचान है, हमारे दिलों और गुर्दों की पहचान है। तो खुदा का कलाम ये कहता है। इसी बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि 30वीं वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। 4थी वर्ष के साथ इसके इंक्लूड करेंगे। लिखा है मगर मुझको तुझसे शिकायत, ये शिकायत है कि तूने क्या कर दिया। हाँ, रात रात को तू प्रेयर नाइट करता था, तूने पहली सी, तू घुटनों के बाल होकर रोया करता था, तूने वो पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तू रिश्तेदारों को जमा करके प्रेयर नाइट, घर के अंदर इबादत, ऊपर इबादत, नीचे इबादत, संडे की इबादत, मंडे की इबादत, जब भी टाइम मिलता था तू इबादत करता था, लेकिन तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा को सिर्फ इतनी शिकायत। वो हमें मुसीबत में नहीं रहने देता। बाप है, बाप किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। जैसे हम खुदा उनके पाक कलाम के मुताबिक देखें तो हमें याकूब के खत के अंदर भी बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। 5वें बाब के अंदर ये जो यहाँ पर भी वर्ष लिखिए, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, फील करते हैं। मेरे वालिद साहब की एक बड़ी अच्छी आदत थी, मुझ में जो कमी होती थी वो भी इंडिकेट कर देते थे, और जो उनके अंदर कोई कमी होती थी ना मेरे साथ शेयर करते थे कि बेटा ये बात तूने मेरे अंदर फील की है। अब बेटा तो नहीं कहेगा बाप को फील किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती कि मेरा बाप मेरे साथ अपनी कमजोरी को शेयर करता था। क्योंकि ये अगर हम पढ़े वर्ष 5वें बाब की 16 आयत में लिखा, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करो और शिफा पाओ। और रास्तबाज की दुआ के असर से क्या हो सकता है, बीमारियां ठीक हो सकती, तकलीफें, सब कुछ ठीक हो सकता है। पर मेन चीज जो खुदावन बता रहा है, मगर बेटे मुझको तुझसे ये शिकायत, ये तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे तजर्बात है ऐसे जहाँ पर मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ने लगी। चर्च के अंदर मैंने बड़े एक्सपीरियंस किए हैं, और चर्च के अंदर पुरपट पर खड़े होकर इब्लीस ऐसा गंदा काम करता है कि वो बरगश्ता कर देता है पादरियों को भी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि कभी मुझे खुदा ने गिरने नहीं दिया। मैं इस बात की कभी भी शर्मिंदगी फील नहीं करता। मुझे याद है एक दफ़ा की बात है, बल्कि काफ़ी दफ़ा छोटी छोटी बातें होती रही, और किसी ने मुझसे फ़ोन नंबर ले लिया। अब मैंने तो बेटी या बहन ही कहना होता है, तो रात को 1-2 बजे फ़ोन आया, तो वो
बीबी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो मुझे कहती भाई साहब आप आज चर्च में बड़े अच्छे लग रहे थे, आप बड़े प्यार में। बहन जी शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने फलां शर्ट पहनी थी, मैंने कहा जी खुदावंद आपको बरकत दे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और। मैंने कहा ठहर जाए, अभी मेरी बीवी भी साथ सोई है, इसको भी बता दो। मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा बीबी को गल करना चाह रही थी, फोन बंद हो गया। यानी कि मैं आपको हथियार बता रहा हूँ इब्लीस के, कि जो खुदा की मोहब्बत को ठंडा करने वाले हथियार हैं। जो हमारी मोहब्बत खुदा के अंदर, खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? गर्म जोशी के साथ। जैसा कि अगर हम देखें इस्तिस्ना के अंदर लिखा, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ। आज कोई ऐसा है? मेरा ख्याल बहुत कम लोग हैं। चर्च में आप देख लें, जैसे ही चर्च शुरू होता है, शुरू में बड़े गीत प्रस्ती जोश, और जैसे जैसे जनाब गीत बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ ये तो गीत ही बढ़ेगा, ऐसे तो घंटा परस्तिश होती रहेगी। याद रखिए, खुदा परस्तार ढूंढता है, परस्तिश करने वाले ढूंढता है जो परस्तिश करे। इब्लीस क्यों खुश था कि मेरे जैसा को परस्तार? क्यों जी? वो दिन रात क्या करता? थकता था। वो म्यूजिक ही बजाता, जिधर जाता उड़ता रहता और म्यूजिक बजाता और खुदा की खुशनुदी हासिल करता। आज हमें खुदा की खुशनुदी हासिल करने का पता ही नहीं कि कैसे ना हासिल करें। खुदावंद खुद कह रहे हैं, मेरे बेटे तूने पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी। याद कर तू कहाँ से गिरा था, घुटनों के बल हो जा, सजदे में चला जा, जमीन पर लेट जा। मुझे याद है, मैं आज भी इस बात को याद करता हूँ। मेरे पास सिर्फ जितनी ये टेबल है, इसके में ये भी जगह ज़्यादा, टेबल थोड़ा सा कर दे तो इससे भी काम जगह है, जहाँ मैं घुटनों के बल होकर दुआ करता, सजदे में, यानी पूरा लेट भी नहीं सकता था, तो मैं इस तरफ होकर थोड़ा सा लेट जाना। साथ हमारी कबर्ड थी, इधर बेड था और थोड़ी सी जगह इधर फ्रिज पड़ा, आगे सोफा पड़ा, कभी सोफे ना सिर बच जाना, सजदे कर दे। फिर भी मैं कहा मैंने खुदा जगह दे, मैंने खुदा जगह दे, मैं दुआ करना चाहता। फिर भी खुदा ने मुझे एक ऊपर कमरा बना दिया, छत के ऊपर लैंटर डाल दिया। फिर मैंने 5 साल दुआ की, खुदा ने पूरा छलना, अब फिर खुदा ने वो भी बना दिया। यानी ये दुआ है कि जब आप खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा आपको घाटा पड़ने, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले कौन जानता है? हाँ, जमीनी माँ बाप भी जानते हैं बेटे को किस चीज़ की, बेटी को किस चीज़। अक्सर ही हमें कभी वो चीज़ें याद भी नहीं होती, तो हमारे माँ बाप ले आते हैं कि नहीं घर पे। हालांकि बहुत सारे दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो मौसमी फ्रूट होते हैं, हमारी कभी कभी सोच ही होती है। मैं अक्सर ही कभी कभी ऐसे ही जब ले आता हूँ तो मेरे बच्चे कहते आज ही मेरा दिल कर रहा है मैं दुआना खाना है, पापा ले लिया। पापा को कैसे पता चल गया? क्यों सुशील साहब कभी फरा नहीं क्या? आज मैं पता है हमें खाने कैसे इसलिए लाया। ऐसा हुआ कभी? क्यों होता है? जब हम मोहब्बत रखते हैं अपने घर से। खुदा का कलाम ये कहता है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अगर हम दूसरी और तीसरी वर्ष पढ़े ना, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख। हमारी कोशिश होती है शराबियाँ को ना भाई बदों को देखने, कोई नशा करने वाला उसके को ना बैठे, ये गालियाँ देने वाले के पास ना बैठे, या बुरी सोबत में ना बैठे। आज ये है हमारे अंदर। खुदावंद कहता है मैं जानता हूँ कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज अपने आप को रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ऐसों के साथ सोबत रख जो हमेशा मसीह के साथ सोबत रखे। तो जब हम ऐसों के साथ सोबत रखेंगे तो हमारी मोहब्बत कभी ठंडी पड़ सकती है? कभी भी नहीं पड़ सकती। याद रखें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चर्च देखा है मैंने बर्बाद होते हुए, कैसे इसी तरह मोहब्बत ठंडी पड़। एक फैमिली थी, तो पास्टर साहब एलडीए में एक नाम नहीं लूँगा मैं उनका, तो उन्होंने मेरी तरह नीचे घर के अंदर उनकी एक बैठक थी, उसमें उन्होंने चर्च शुरू कर लिया, खुदा ने ब्लेस किया, बरकत दी, उसकी शादी भी हो गई। 2 साल बाद उसको याद आ गया हो ये तो मेरी पसंद की शादी थी। तो पादरी साहब ने अपनी पसंद की फिर शादी कर ली, तो चर्च जो था फिर उनका कमरा बन गया, चर्च बंद और बस कमरा चालू। अब वो खिदमत भी बंद, वो सिस्टम भी बंद, तो वो पहली वाली मोहब्बत कहाँ गई? वो कहते हैं जी वो मेरी शादी मेरे माँ बाप ने की, अब मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। तो ये क्या था मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा परस्तार होगा, खुदा ने उसको बरकत दी, लोग काफ़ी आना शुरू हो गए, लेकिन इब्लीस ने क्या फ़ायदा उठाया? उसको ऊपर से नीचे गिरा।
कलाम कहता है देख तू कहाँ से गिरा है, देख जरा तू कहाँ, तेरा स्टैंडर्ड क्या था। आज अगर हम कहें तो खुदा उन लोगों पर फख्र करते हैं जो खुदा के हुजूर परस्तिश करते हैं, हमदो सुना करते हैं, सिताइश करते हैं। जरूरी है आप गाकर करें, आप घुटनों पे बाल हो जाएंगे, ये भी परस्तिश है। आप सजदे में चले जाएंगे, ये भी परस्तिश है। खुदा को ये चीजें पसंद हैं, ये परस्तिश का हिस्सा है। लोग समझते सिर्फ गीत गाए, तालियां बजाई, पास परस्तिश है। आप आंसू बहाकर दुआ करना शुरू करें, ये भी परस्तिश है। क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा का छोटा सा जिक्र है कि कोई शख्स अपने घर के अंदर बड़ी इबादत करता था। उसके पास कोई अच्छी जगह नहीं थी, ऐसे खिड़की थी उसकी टूटी सी, और वो खिड़की मगरिब की तरफ खुलती, और वो उसके पास एक छोटी सी सांप थी, उस पर वो दुआ किया करता था। तो इब्लीस उसके चेले निकले और कहते हैं आज उस्ताद जी जितने बढ़िया बढ़िया बातें ना उसे फटकाइए, चल के होकर उसे बढ़ जाए। वो बड़ी मीटिंग में गए तो वहाँ पर इब्लीस के चेले घुस गए। वो कहता यार आ जाओ ना, घंटे बाद फिर मेरे पीछे आ जाना लगा करो। घंटा 2 घंटे बाद तो बाद ना फिर वो किसी छोटी इबादत गाह से पास से गुजरे। वो कहते उस्ताद जी इन्होंने फड़िए, कहता नहीं यार इन्होंने भी फिर नहीं मेरे वाली आ जाना, बस वक्ती आ गया रंगीन दूध गांडे। वो छोटी सी खिड़की वाला जो अकेला ही बैठा घुटनों के बाल होकर हाथ ऊपर खा कर रो रो कर दुआ कर रहा, वहाँ से चेले गुजर गए। इब्लीस कहता भाई किधर चले थे, कहते उस्ताद जी इन्हें की करना। वो कहता ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो जाए खतरनाक ही सारे। कहता वो तो लगे ने ना दुनियादारी च, ए सब तो खतरनाक जी साफ पार्टी जी ना देखो, ए टूटी खिड़की ना देखो, ए जरा ना सही परस्ता। तो याद रखिए आप ये ना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ मुझे क्या हो जाए, नहीं कुछ भी। अक्सर लोग मुझे कहते भाई साहब तुम कब्रस्तान से बोल रहे थे ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता। मैं कहा जो कब्रस्तान च रहना उन्होंने मेरे को डर लगता। कहते हो कहते मैं दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि इब्लीस को दुआ से डर लगता है, खुदा के कलाम से डर लगता है। तो याद रखें जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो आप माइंड के अंदर ज़्यादा लंबी बस ना रखें, सिर्फ चौथी रखें, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज अगर हम देखें तो जब हमारा प्रे स्टैंडर्ड गिर जाता है ना, हमारे घर के अंदर मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, जुदाइयाँ, हसद, कीना, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, बिदअतें काम करना शुरू कर देते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती हैं? ये शुरू होती हैं सबसे पहले पादरियों के घर से। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं जी पादरियों के बच्चे नहीं कामयाब होंगे। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको पता है कि इब्लीस यहाँ से शुरू करता है। सबसे बड़े अगर दुश्मन है ना कोई शैतान के, तो वो पादरी हैं और उसके बच्चे हैं, वो वहाँ से काम शुरू करता है। तो इसलिए पूरी फैमिली को मुत्तफिक होकर आज ये फैसला करना पड़ेगा। मैं पादरी साहब को नहीं कहता, मैं उस सनी को नहीं कहता, या सहरा को, फरा को, या सुनील को नहीं कहता, बल्कि अगर आप सब मुत्तफिक होंगे ना तो फिर खुदा बहाल करे। आप किसी पर ना छोड़ें, किसी पर ना छोड़ें। सुशील ना कहे जी मेरा अप्पा ने कहा था मैंने करनी, या सुनील ना कहे जी सुशील नहीं करता मैंने नहीं करनी, या सनी के जी सहरा नहीं कर रही मैंने नहीं करनी। आप ये ना कहें, क्योंकि देखें ये 4 दीवारें जब तक इस लेंटर का बोझ उठाए हुए हैं, लेंटर खड़ा है कि नहीं खड़ा, एक भी दीवार निकाल दें तो क्या होगा? हो सकता है 3 पर कुछ देर तक खड़ा रहे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इसमें से ये इधर वाली और इधर वाली 2 निकाल दें तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हम सब जितने हैं फैमिली के अंदर क्या है? सतून है, दीवारें हैं घर की। क्योंकि खुदा ने फैमिली क्यों बनाई? कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे की रहनुमाई कर सकें, दुख और सुख में शामिल हों। याद रखें, मैं एक बात अक्सर बताता हूँ, अगर हमारी फैमिली के अंदर खुदा नाज़दा यहाँ सनी की लड़ाई हो गई, सुशील की लड़ाई हो गई कहीं बाहर, और घर में पता चलता है तो क्या होता है? क्या हम घर में पता चल आ जाएगा पीछे कर खाओ, क्यों सुनील साहब ऐसे दिया उतो जो भी हाथ च शह आती है ना फड़ के अं दस नहीं तो कभी क्या भी आपको खान ने कोई गल नहीं, आपको खा के आ जाए गा कभी ऐसी, बल्कि कोशिश होती है। जिस तरह भाई साहब बैठे ने, उन्होंने नहीं वेखना मेरी लात में कुछ होया, उन्हें इंच भज पैना, क्यों भागना कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो आज अगर हम देखें, मैं देखता हूँ, मैं ये मिसाल इसलिए देता हूँ कि आज हमारे बच्चों को क्या करता है इब्लीस? शराब पर लगा देता है, चर्च पर लगा देता है। क्रिश्चियन उसकी फिक्र ही नहीं करते। महल्ले च लड़ाई हो जाए तो टांगा कट लेंगे, इब्लीस मुंडे छित्र मारन दिया वो तो कह वो दहा खा रहे पींदा ही शराब है,
دعویٰ لگا ہی نہ مرن دے تھے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا، اس کو بچانا نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے کہ تو پہلی سی محبت چھوڑ چکا ہے، گھر کے اندر دیکھ تیری محبت کیسی تھی۔ ہم بچائیں، اگر بیٹا خراب ہو رہا ہے باپ کا فرض ہے اس کی کاؤنسلنگ کرے، اگر باپ میں کچھ کمیاں ہیں بچوں کی کلام ہے خدا کا، ہم ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ باپ برا نہ منائے کہ باپ کہے جی میں عالم ہوں، میرے بچہ کبھی میری کافی دفعہ کاؤنسلنگ کرتا ہے، کچھ چیزیں جو میری بات ہو جاتی تو مجھے کہا پاپا اینج نہ کر دی، تو میں اس کو غصے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ جب میں اپنے باپ کو کہتا تھا تو اکثر ہی میرا باپ کہتا تھا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، جو تینوں سے ہی لگتا ہے نہیں کر لینا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ یہ ہاتھوں سے کام کرنے والے مکینک تھے، اور وہ جی ٹی ایس کے اندر وہاں پر کپے بنایا کرتے اور جی ٹی ایس بس بنایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی چیزیں وہ ہاتھوں سے بنا لیتے تھے۔ تو گھر میں کوئی کام کرنا تو مجھے انہوں نے کہنا یار ادھر رہنا فلانا کام کرنا ہے، میں کہا ٹھیک ہے، اب کام تو انہوں نے کرنا ہے، تو مجھے کہتے تھے یار انہوں نے نہ کر لی یار، اب مجھے کیا پتا کیسے کرنا ہے، میں کہا ٹھیک ہے جی کہنا مجھے کر لیں۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اصلاح نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی؟ اس لیے میرے عزیزو آپ فکر نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ میرے باپ اگر دعا میں کمزور ہے تو مجھے مدد کرنے کی ضرورت ہے، میری ماں کمزور ہے مجھے مدد کرنے کی ضرورت ہے، میرا بھائی کمزور ہے، میری بہن کمزور ہے، میری بھابھی کمزور ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے رشتے، آپ ایک بھائی ہوتے ہوئے اس کو کہیں کہ اے میری بہن ہے میرے بھائی، ہم اپنی محبت خدا کے ساتھ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پریئر سٹینڈرڈ گر جائے اور پھر ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جائے، بربادی آ جائے۔ کیونکہ ابلیس کا کیا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار، تو ہمیں پرستار بننے ہی نہیں دیتا۔ یسوع مسیح نے کیوں جان دی، یسوع مسیح کیوں ہماری خاطر آیا؟ اس نے کہا میں تجھ سے بھی بڑے پرستار کھڑے کروں گا، اور وہ کون ہے؟ میں اور آپ سب ہیں، جتنے بھی ہم پرستش کرنے والے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اس نے جان کیوں دی ہے میرے لیے، لہو کیوں بہایا ہے کہ ہم ابلیس کو شرمندہ کریں۔ اور آج آپ دیکھیں خادم دعا کرتے ہیں، کلیسیا دعا کرتے ہیں، ابلیس بھاگ کر نہیں پاتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، لوگ مجھے کہتے ہیں پسند ڈر نہیں لگتا کہ جتنے قبرستان کو رہنے۔ میرے گھر ایک دن ایک فیملی دعا کروانے آئی، تو بعد میں جب اس کی بدرو نکل گئی تو کہتے پادری صاحب وہی قبروں کے بچوں نہیں نام کے نا، لڑکی تھی۔ میں کہا بیٹا چل میں تین چھڑ کے آنا۔ انہیں جناب میرا ہاتھ پھاڑ لیا، انہیں تک چھڈیا نہیں جنہیں تک تک رکشت نہیں پائے گی۔ میں تو میرا ہاتھ بھی پھاڑ لیا، جنہیں تینوں پھاڑنا پھاڑ ہی لینا۔ ہسن لگ پہ کہتے نہیں پانچ سال شکر کرو میری اگے جان چھٹ گئی۔ میں کہا چل بیٹا اب نہیں وہ آ سکتی، پر تو نے کیا کرنا ہے، دعا نہیں چھوڑنی۔ مسلم تھے وہ، میں نے کہا بیٹا تو نے دعا نہیں چھوڑنی۔ یاد رکھیں ہم بھی کمزور ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا۔ ابلیس پھر ہمارے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے، جب ہم زیادہ پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ کلام سیکھ کر لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے جیسا سٹینڈرڈ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ پھر کہنے ساڈے وغیرہ کوئی نہیں ہے، میرے وغیرہ پادری کیڑا کیوں سنیے تھا؟ کبھی آپ ایسا نہ کہیں میرے جیسا نہیں۔ اکثر ہی میں نے خاتموں کو سنا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو فخر ہے یہ ابلیس کی نشانی۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھا بھائی جی بات چھڑ دے، جو میں گانا نا تو گا ہی نہیں سکتا۔ بھائی جی جیڑے سٹینڈرڈ اسی کلام سنانے نا وہ ہو کمال ہو، کبھی نہ کہیں، بلکہ شکر کریں خدا کا کہ اس نے آپ کو اچھا توڑا دیا کہ آپ دوسروں تک ٹرانسفر کر سکیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے یہ تیسری ورس کے اندر، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ کیوں بھائی صاحب تھک گئے کہ حالی ہے کوئی ساتھ؟ نہیں جی میں نہیں تھک گیا۔ بس ٹھیک ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تو مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے۔ خدا کو پتہ ہے، پر ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم میں کوئی کمی ہو۔ تو آج خدا کا کلام کہتا ہے میرے بچوں، میرے بھائی، کہ ہم اپنی اس کمزوری کو دور کریں، کہ ہم اپنی پہلی سی محبت نہ چھوڑیں، واپس آ جائیں۔ مجھے یاد ہے، میں ایک گواہی دینے کے بعد اس کو کلوز کروں گا۔ پچھلے سال جب 2019 کے اندر جولائی میں بیمار ہوا، سنیل کو پتا ہے کہ میں بالکل اینڈ پر پہنچ گیا، اور ہاسپٹل کے اندر مجھے 25 جولائی کو لے کر گئے، اور میں نے پہلے بھی گواہی شیئر کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اور 26 جولائی کو، یعنی مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ہوش نہیں تھی، وہ مجھے لے کے ڈرپ پہ شپ پہ لگی، بہت زیادہ بخار تھا، ٹائیفائڈ ہو گیا، تو ہلنے کی سکت نہیں تھی، لیکن میں نے دعا نہیں چھوڑی۔ ابلیس میرے کانوں میں آ کر کہتا پاج صاحب تو دوجیاں نہیں دعاواں کرنا، ہن اٹھ کے وہاں کرا۔ میں نے کہا پتہ ٹینشن والا جدن میرے یسوع نے ٹھیک کرنا تو میرے نیڑے بھی نہیں لگا۔ تو جناب اس نے اتنا مجھے گرا دیا، اتنا بیمار کر دیا
کہ میں خود ہل نہیں سکتا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا, دعا نہیں چھوڑی, دعا میں کرتا رہا. اور نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے 25 جولائی کو ہاسپٹل لے کر گئے. پھر کچھ ڈپے وغیرہ لگی اور ارلی مارننگ مجھے 4 بجے جاگ آ گئی. مجھے یاد آ گیا یار دعا کرنی. میں نے دعا کرنا شروع کر دی. 4:30 پونے 5 ہوئے. پونے 5 بجے جناب میں دعا کر رہا. میں کہ خداوند اگر تے خدمت لینی ٹھیک کر, نہیں تو پھر چک لے. میں کہا اچھا. انہیں چک لیا, فرشتہ بھیجا, اس نے آیا میرا ہاتھ پکڑا اور لے گیا اوپر مجھے. میں نے دیکھا جناب بڑی دنیا سفید جامے پہنے, یعنی کوئی دیوار کوئی مکان نظر نہیں آ رہا, دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے. اور ایک بڑا تخت لگا ہے, سفید لباس میں یسوع مسیح بیٹھے ہیں, چہرہ نظر نہیں آتا. تخت بہترین خوبصورت. اور جب فرشتہ ایک سٹینڈرڈ پر جا کر کھڑا ہوا کافی دور, یعنی یسوع مسیح سے ہم دونوں کافی دور تھے, اس نے میرا رائٹ ہینڈ پکڑا. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن فیل ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے پکڑا. تو جب اس نے مجھے پکڑا ہوا تو تخت میں سے آواز آئی کون؟ تو فرشتے نے کہا جی پاسٹر سیمسن. اچھا آ گیا. خداوند نے کہا بھائی ڈیٹ آف برتھ بتا آپ نے. میں نے ڈیٹ آف برتھ بتائی. کہتے ہیں پیدا ہونے کا ٹائم اور دن بتا. اب میں دل میں فیل کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں مائنڈ میں کہ میری والدہ والد بھی فوت ہو گئے ہیں. میری بہن جو اپنے گھر میں ہوگی اس وقت راحت ہے, وہ کہاں آئیں گے, ان کو پتا ہوگا ٹائم کا. میں کیسے جاؤں, میں تو ادھر آ گیا ہوں. تو میں نے سوری کی, میں نے کہا خدا مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ والے فرشتے کو کہا جس کی کتاب لے کے آدھے ٹیبل اتنی موٹی ہوا, پادری صاحب بھی آ گئی, رکھی. جب ایسے کر کے کھولی تو پہلے پیج پر ہی نام, ڈیٹ آف برتھ, سب کچھ ٹائم لکھا ہوا 8 منٹ کم 6 بجے شام کو جو میرا ہاتھ ہو گیا. اچھا. پھر خدا نے سمجھے رائٹ ہینڈ سے اشارہ کیا. فرشتے کو کہتے یار انہوں حالی تھلے لے جا, یہ حالی انہیں حالی میرا کلام سی. تو جناب میں نیچے آیا جہاں میری پلاننگ تھی 1 ہفتے بعد جانے کی, دعا کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد ہم نے وہاں ایف سی کالج میں کلام سنانا ہے. خدا نے مجھے اسی گھر میں اتار دیا. اور وہاں پر جا کر میں نے دیکھا میرے ساتھی, میرے ساتھ خادم جو ہیں وہ بھی, ہم دعا کر رہے تھے. تو وہاں جب اتارا تو خدا نے یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی پہلی 7 آیات مجھے دی, جس کا آخر یہ ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. وہ کلام میں نے وہاں پر آدھا گھنٹہ سنایا. فرشتے نے مجھے اٹھایا, بیڈ پر واپس لے آیا. میں نے خدا کا شکر کیا اور بیڈ پر میں نے کہا خدا تو میں بیمار پڑا ہوں, میں کیسے کلام سناؤں گا. خدا نے کہا ٹینشن نہ لے, میں 1 اگست سے پہلے تجھے گھر لے جاؤں. اور 31 تاریخ کو خدا مجھے گھر لے آیا اور پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا, صحت دی, اور آج بھی خدا کا شکر ہے اس کا کلام سنا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ خدا کے ساتھ اپنی محبت نہیں نہ چھوڑتے, خدا آپ کو گرنے ہی نہیں دیتا, خدا آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتا, خدا آپ کو چوٹ نہیں لگنے دیتا, خدا آپ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ ابلیس کیا کرتا ہے, جب ہم خدا سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں نا, پھر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے. اس کی مثال میں کیسے دیتا ہوں کہ جب چھوٹا بچہ آپ لے جائے نا بازار میں, تو وہ کیا کرتا ہے, آپ اس کو تھوڑا سا کسی دکان پہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے, وہ کیا کرے گا, وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں رونا شروع ہو جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ اس کو فیل ہوتا ہے میری پروٹیکشن, میرا باپ میری ماں جس کے میں ساتھ آیا ہوں وہ کا. لیکن ہم یسوع مسیح سے دور ہو جاتے ہیں, ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. تو پھر فیل کون کرواتا ہے؟ ابلیس کرواتا ہے. اللہ پاک صاحب دھیان کرو, پاسٹر سیمسن صاحب کدھر دھڑے گواچے. تو ہم نے گمنا نہیں ہے, بلکہ خدا کے کلام کے مطابق. خدا کہتا ہے میں تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں, میں تیری مشقت کو بھی جانتا ہوں, میں تیری محنت کو جانتا ہوں, جو تو چرچ کے اندر کرتا ہے, جو تو کلیسیا کے اندر کرتا ہے, جو تو گھر کے اندر کرتا ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں. پر بیٹے میری صرف یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. آئیے ہم اس بات کے لیے مل کر دعا کریں کہ خداوند ہماری اس محبت کو بحال کرے. خداوند اس طرح سے پھر سے ہمیں تیار اور بیدار کرے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو, وہ اسٹینڈرڈ جو ہم کھو چکے ہیں, پھر سے اچیو حاصل کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. آمین.